डिवाइड पैदा करने ਲਈ कि आम सिख होर ने खालिस्तानी होर ने ये डर्टी गेम खेडनी चाहिए, पर ज्यों-ज्यों इन्हां दी असलीयत बाहर आती चली गई कॉमन सिख नूं भी समझ आ गई भी नहीं ये बहुत गंदी खेड खेड रहे हैं। इन्हां ने फिर सीधा ही हमला सिखां दे उत्ते उन्होंने कहा हुण सियासत भी छड्डो, दूजा भी कि जी ये किरपान की आग्या जी आलमोस्ट बहुत सारे प्रोविंसिस आस्ट्रेलिया दे विच सिखां ने जोरदार लॉबी नाल लई हुई है कि जी ये पाबंदी लाओ। वो तो कह रहे हैं जी इन्हां ते पाबंदी लाओ तो वो 3-3 फुटियां किरपाना लैके उन्होंने जिहड़ा मोस्ट सिक्योर जोन है उन्होंने पार्लीमेंट का कैनबरा कैपिटल है आस्ट्रेलिया की, वो उत्थे पहुँच गए। काउंटर पैटिशन जी है उन्होंने सिखा ने लॉन्च की और वो है बैन रेसिस्ट ऑस्ट्रेलियन हिंदू एसोसीएशन। ऑल सिक्स हाईली कंडेम who damaged a Hindu temple, a mosque or a church, six will be the first ones to come and protect। कि भी ये भी इन्हों का ही नैरेटिव है जी कि इन्होंने आप इन्होंने किया, असी तो कोई मंदिर कोई मसीत कोई चर्च कोई सिनागॉग असी उहदे डिफेंडर हैं। वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं आस्ट्रेलिया के हवाले ना कि आस्ट्रेलिया विच हिंदू तवियां ने पूरी अत चकी हुई है। आस्ट्रेलिया हिंदू एसोसीएशन वालों इसे किरपान ते पाबंदी लाने ते पैटिशन शुरू की गई सी। सो उत्साही सिखां वालों एक जवाबी पैटिशन शुरू की गई है जिस विच मांग की गई है कि आस्ट्रेलियन हिंदू एसोसीएशन ते पाबंदी लगाई जाए क्योंकि ये एक नस्लवादी जमात है जो कि नफरत फैला रही है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बड़े रहना देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। चीरा साहब की विचार ने देखो इस वेले आस्ट्रेलिया रियल बैटल ग्राउंड है क्योंकि जदों मैलबर्न दे विच खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान हुंदा है उस तो लैके 29 जनवरी तक जदों वोटां पैणियां ने किवें इंडियन एजेंसियां अपनी गंदी खेड खेडदियां ने। 3 हिंदू मंदिरों के उत्ते खुद ही ग्रैफिटी और फिर उन्होंने हिंदू गूंज का गुजरातियों का एक ग्रुप जिहड़ा रंगे हत्थी गिरफ्तार किया जाता है सिंघां वालों और पुलिस के हवाले किया जाता है। ब्रश पेंट जिहड़ा कि गुरुद्वारा साहब दे विच बेअदबी करन जा रहे सी। तो उस तो और फिर जो कुछ 29 जनवरी नूं होया जिवें प्लान ढंग दे नाल पहले एक ग्रुप राही गड़बड़ की गई फिर वड्डा ग्रुप लैंड करता है, पर क्योंकि ऑलरेडी सिंह ऑन द अलर्ट सन और उन्होंने जो भी उन्होंने तौर तरीका सी उहदे राही उन्होंने जिहड़ा वो भाजी मोड़ी। बेशक जो कुछ कैमरे की अख च कैद हुंदा है कई बार वो 19 सैकेंड्स का ही हर एक अपनी जिहड़ी है PR के लिहाज नाल उहनूं वरतदा है। सो हिंदू तवियां ने उसनूं नैगेशन लई भी वरत्या। पर जे कुल मिला के देखिए अज एक सिंह गल कर रहे सी कि कश्मीरी जथेबंदियां जां दूसरे पाकिस्तानी जिन्हां दे नाल भी कोई सिंघां दा संपर्क हुंदा है तो वो इस दे उत्ते अपना खुशी का इजहार करते हैं। वो कहते हैं जी असी तो डरक लैने असी डरे हुए हैं उत्थे भी इत्थे भी ये काम सिंह ही कर सकते सी कि भाई ये चढ़ के आया नूं जिहड़ा स्वाद चखाया है और इन्हां दी जिहड़ी खुरक है वो थोड़ी जी जरूर मट्ठी कीती है। सो एक पासा तो ये है और यही ईवन साडे अपने दायरिਆਂ च भी दायराकार च भी जिहड़ी एक सोच तो हमेशा इस दे उत्ते हुंदी है कि भी नहीं ये जिहड़ा इन्हां नूं जदों तक जिहड़ा वो तत्ता प्रशादा मिलिया ना तो इन्हां हटना नहीं है। ये आम भी हुंदा है कि भी ये बहुत चांबड़ा है भी इहदी जरा ना एक बारी खुरक मट्ठी करो, ये आम भी हुंदा है। लेकिन सानू इस गल लई भी ध्यान रखण दी लोड़ है भी कई बार कुछ चीज़ां जिहड़ियां सानू इमीडिएट सैटिस्फैक्शन दिंदियां ने दुश्मन जिहदे नाल साडा वाह है कपटी चोर बेईमान ठग जिन्ने लफज गून गुंडा ठग बेईमान और चाणक्य तो शुरू तुसी कर लो तो फिर वो बार बार मैनू दोहराना भी चंगा नहीं लगता। पर वही साम दाम दंड भेद दा जिन्हां ने जिहड़ा दुनिया नूं 4000 साल तो लैके ऋगवेद दे नाल जिहड़ी ठगी ठौरी दा कानसैप्ट मजहब दी जिहड़ी है वो हनी दे विच लपेट के दिता और अज तक भी उन्हां दा सौदा विक रिहा। अज भी जे उन्हां दा गऊ मूत्र ते गोहा विक सकदा है इत्थे
ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਊਡੋਂਗ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਟੈਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਛਵੀਆਂ, ਬਰਛੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ 130-35 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। 1849 ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ, 1920-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, 70 ਸਾਲ ਵਰਤ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਾਮਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ, ਇਹ ਮੈਲਬੌਰਨ ਔਰ ਪਰਥ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਘਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉੱਘੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡੇਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੁਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਫਰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ, ਟਵੀਟ ਰੀਟਵੀਟ, ਲੜਾਈ ਟਵੀਟਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੌਬੀ ਨਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚੱਕ, ਇੱਧਰ ਮੈਲਬਰਨ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਕਿ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ change.org ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਆਰਮ ਟੂ ਦਾ ਟੀਥ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕੋ। ਆਰਮ ਟੂ ਦਾ ਟੀਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਅਟੈਕ, ਦੇਖ ਲਓ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਫਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕਰਾਰਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੋੜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘੋੜੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਕਵਿਨ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੌਬ ਮਿਚਲ MP, ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੇਬਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੈਕੇਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ, ਤੇ ਉਹ 3-3 ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਸਿਕਿਉਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੈਨਬਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਮੈਕਏਵਨ MP and Rob Mitchell MP pictured in a publicity stunt with Nihangs। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਟਵਾ ਲਵਾ ਰਹੇ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਸੈਕਟ mercilessly beat Indian Australians at Fed Scare with weapons. Not a whimper from the MP about the welfare of the victims. MP is big patron of notorious Craig Burn। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਓ, ਉਹ ਕੈਨਬਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਨੀ ਸਾਥੀ ਮਰਾਠੀ ਅਸਿਮਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, Fed Scare allowed people to carry dangerous weapons in broad daylight. They didn't even notice that kids were also given these weapons. Why did they put civilians in risk by allowing this armed event? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀ ਨੇ, ਭੁਜੰਗਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ 'ਚ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਲਸਾਈ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਲਾਈਵ ਮੈਟਰ, ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ who supports terrorist organization like SFJ, no action has been taken by Australian government, he is roaming free। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ change.org ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਬੈਨ ਲਾਓ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੌਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਬੈਨ ਰੇਸਿਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ change.org ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਟਾਈਟਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੈਨ ਰੇਸਿਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, 3-4 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲੀ ਵੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਲੋਗੋਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੰਡੈਮ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਟੂਵਰਡਸ ਸਿੱਖਸ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਸਟਾਰਟਡ ਦਿਸ ਪੈਟੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਹੈ ਬੈਨ ਰੇਸਿਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਹੇਟਡ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਔਰ ਜੋਗੀ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ, ਮੂਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਕਟਰਸ, ਐਕਟਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ, ਗੈਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਲੇਵ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸੀ ਹੈ, SSP ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ all Sikhs want to do was to get this message out about reality. All Sikhs highly condemn who damaged a Hindu temple, a mosque or a church. Sikhs will be the first ones to come and protect. ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਰ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ, ਕੋਈ ਚਰਚ, ਕੋਈ ਸਿਨਾਗੋਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਪਲੀਜ਼ ਅਸਿਸਟ ਸਿੱਖਸ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ USA ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਹੈਵ। I hope this enlightens the international community and don't judge by reading negative about Khalistan and Sikhs. ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਗੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, who are ruining Hindu community's name in Australia. Sikhs request Labour government to ban such groups in beautiful Australia and ask Indian government to reject these groups. We Sikhs asking Australia and India to stand with us as it is claimed. ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਪਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ
ਹਿੰਦੂ ਸੁਪਰੈਮੈਸਿਸਟ ਰੇਸਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੱਥਲੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ।